दीन दयाल सतगुरु जागदी जोत पतित पावन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी परम दया सदका आप जी पंथ वाली सतगुरु जी दे पवित्र स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे दर्शन दीदार करते हुए सतसंगत दीयां घड़ियां दा आनंद मान रहे हो। सतगुरु जी दे पावन दरबार अंदर कथा दा समा है। प्यार शरदा नाल हजूर दे अमृत उपदेश की कथा सरवण करिए। गुरु प्यारे खालसा जी चमकौर साहब जी का शहीदी साका होने करके गुरुदेव दे पवित्र इतिहास नूं आपां पिछले दिनों तो सरवण करते आ रहे हाँ। जिथे आपां कल लड़ी छड्डी सी, आओ उसे लड़ी नूं प्रारंभ करिए। चमकौर साहब की गढ़ी धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर आप कमांड दे रहे है। चढ़दे सूरज नाल घमासान दा युद्ध होया। गढ़ी दे अंदरों गोलियां ते तीर मीह वांग वरे। पहाड़ी फौज नरंगे दी 10 लाख मुगलिया फौज सच्चे पातशाह जी दे तीरां दी ਸਿੰਘਾਂ दे गोलियां दी बछाड़ नूं चल ना सकी। पिछे होकर के फैसला कुन युद्ध आरंभ किया। 10-10 हज़ार दे गिणती विच सिपाही रण तत्ते विच नितरन लगे। इधरों सतगुरु जी ने 5 दे जथे कायम किए। बड़ी वीरता नाल जूझदे हुए ਸਿੰਘਾਂ ने शहादतां प्राप्त कीतियां। जदों सतगुरु जी दे कोलों 4 जथे निकल के शहीद हो गए सी, सूरज मध्यान विच आ चुका सी। हजूर दे साहबजादे बाबा अजीत सिंह साहब ने उदों सतगुरु जी दे कोलों रण तत्ते विच जाण दी आग्या मंगी। इतिहास जिक्र करदा है कि बाबा अजीत सिंह साहब जी दा जो कद सीगा, 1 उंगल गुरु गोबिंद सिंह साहब नालों कद उच्चा सीगा। एहो जी चेहरे दे उत्ते चमक सीगी कि देवी देवते वेख के नमस्कार कर देण। बाबा अजीत सिंह साहिब जदों 8 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ नाल लै करके रण तत्ते विच नितरे है। बहुत घमासान दा युद्ध होया। कविराज लिखदे है कि इउं लग रहा सी कि जिमें सूरज ने भी अपने रथ दीयां वागां खिच लईयां होण ते बाबा अजीत सिंह साहब नूं रण तत्ते विच जूझदियां होइयां वेखण नूं सूरज दा भी जी कर पिया होवे। इहो जिहा लगा होया दिन बाबा अजीत सिंह साहब ने अनगिणत फौजां दे आहू लाउंदियां होइयां अनगिणत गोलियां ते तीर शरीर नूं विन्न गए। जिन्हां फटां दा जिक्र इतिहासकारां ने दस्सिया कि 500 फट जिहड़े सी गोलियां ते तीरां दे बाबा अजीत सिंह साहब दे शरीर विच लगे सी। जदों वीर गति नूं प्राप्त होए मूँह भरने धरती ते डिगे है। सच्चे पातशाह जी दुछत्ते मकान ते वीर आसन ला के अपने साहबजादे नूं शहीद हुंदियां तकिया। जदों छाती च गोलियां वजदियां ते तीर वजदे सी, लहू दीयां बोटियां उठदियां सी। सच्चे पातशाह जी महाराज अपने साहबजादे दी शहादत नूं
ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਢਾਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਰੋਹ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਨ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਾਲੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਛੋਟਾ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਚਾੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਨੇਜੇ ਚਮਕਾਉਣਗੇ, ਤੱਕਣਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੰਨਾ ਤੇਰੇ ਬਲਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਫਟ ਖਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਫਟ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੋਲ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਤੇ ਨੇ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜਾ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲੀ ਨਾਲ ਟਾਣ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ੱਤੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀਤਾ ਵੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਲਾਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
कि गुरु साहब ने सिख मरवा दिते ते अपने पुत्र बचा लए। महाराज कहंदे साडे हुक्म दी तामीर होवे, दरवाजा खोल दिता जावे। कंबदियां हत्थां ते डुलदियां हंजुआं नाल भाई जैते ने दरवाजा खोल दिता। हुक्म अगे कोई वेर नहीं सी। बाबा जुझार सिंह साहिब जी जकारे छड्डदियां होइयां जिवें रण तत्ते विच उतरे है। भाई संतोख सिंह साहब लिखदे आ, एक बार फिर पूरे जोर च जंग पखिया। दुश्मन नूं लगा कि हुण गुरु गोबिंद सिंह साहब जी उतरे आ मैदाने जंग दे अंदर। दूरबीना लाही दूरों हाथियां दीयां बारियां च बैठे वेखदे आ। वजीद खान ने फिर चिनारी करके दस्सिया कि गुरुदेव दा छोटा साहिबजादा है। साध संगत जी उस समय बहुत मुगल फौज ने फिर कोशिश की है कि गुरुदेव दे दूसरे साहिबजादे नूं ही जिउंदा पकड़िया जावे, पर नामुमकिन सी बाबा जुझार सिंह साहब जी नूं भी जिउंदियां पकड़ना, क्योंकि सतगुरु जी ने साध संगत जी शस्त्र विद्या की सिखलाई इहो जी दिती हुई सी। जिन्ना चिर हाथां विच शस्त्र ने, जिन्ना घोड़ियां ते असवारी करदियां होइयां मैदाने जंग विच कुदे, अणगिणत गोलियां खा के ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ घोड़े शहीद हो गए। जिन्ना चिर अपने शरीर दे अंदर सवास रहे है, पुरजा पुरजा कट गए है, मैदाने जंग दे अंदर वीर गति नूं प्राप्त होए। बाबा जुझार सिंह साहब जी नूं अनगिणत गोलियां ते तीरां दी बछाड़ ने जदों छाती विच आ करके गोलियां वजीयां, सतगुरु जी ने अपने साहबजादे दी शहादत नूं अपनी अखां नाल दूसरी वार भी तकिया। 15 साल दी साध संगत जी केवल आजू सी उत्ते कुछ महीने। बाबा जुझार सिंह साहिब जिन्हां दे अजे दाड़ा भी मुख ते नहीं सी उतरिया, थोड़ा थोड़ा दाड़ा उतरदा सीगा। सच्चे पातशाह जी महाराज दे साहबजादे जिवें वीर गति नाल मैदाने जंग दे अंदर शहीद होए है। बाबा जुझार सिंह साहब जी दी शहादत हो जाण ते हजूर ने फिर अपनी रसना तो जकारा छड्डिया। उस दुछत्ते मकान ते बैठिया होया सतगुरु पातशाह जी अकाल पुरख वाहिगुरु दे शुकराने विच शीश झुका के ये बेनती आख रहे सन, महाराज हे अकाल पुरख वाहिगुरु, ये आप जी दी दिती हुई अमानत असीं आप दे खजाने विच अदा कर दिती है। सतगुरु पातशाह जी महाराज दे बोल सिंह सुन रहे सी। सूरज ढल गया सीगा, फिर भी मुगल फौज वालों अनगिणत गोलियां दी बाछड़ जिहड़ी सी गढ़ी वल हो रही सी लगातार। हनेरे विच जिथे जिथे किते मशाल जगदी दिसदी सी, सिंह भी टावां टावां तीर उस मशाल दी सेध नूं छड्डदे सीगे। कोई टावी टावी गोली चलदी सीगी। मुगल फौज पिछे हटी है। भावें कि तवारीख ने जिक्र कीता कि सूरज ढलण ते भी फौज ने एक बारी पूरा जोर मारिया सी कि सूरज अस्त होण तो पहला पहला गढ़ी दे अंदर काबज हो जाइए, पर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज दे तीरां दी ताब ना चलदे हुए साध संगत जी पिछे हटे। जदों हजूर नूं बेनती कीती सी भाई दया सिंह साहब ने कि महाराज अजिहे आप 10-20 ही तीर छड्डोगे तां महाराज ये तां फौज तां नबेड़ दित्ती जावेगी। सतगुरु पातशाह जी महाराज ने उस समय वाक कहे सी जिन्हां नूं अल्लाह यार खां योगी ने लिखिया है। सतगुरु पातशाह जी महाराज ने कहा आग्या ही नहीं हमें रन की। सानू तां अकाल पुरख वाहिगुरु वल्लों अजे आग्या ही नहीं जंग करन दी, नहीं तो दुश्मन के चमन की मट्टी तक उड़ा सकते हैं हम। सच्चे पातशाह जी महाराज वाहिगुरु दे भाणे विच गरीब नवाज सतगुरु जी ने रहण दी जाच सिखाई है। सच्चे पातशाह जी महाराज ने जदों शाम दे सूरज दे ढलने करके बहुत ज्यादा मुगल फौज ने जोर मारिया, इहो जी तीरां दी फिर अंदरों बछाड़ होई। वड्डे वड्डे सैनापति जिहड़े सी महाराज दे तीरां दी भेट चढ़ गए। अखीर पिछे हटे। इन्हां ने मोर्चाबंदी जिहड़ी सी बहुत सख्त कर दित्ती, घेरा जिहड़ा सी बहुत ज्यादा सख्त कर दिता। इस इरादे नाल बैठे आ कि दिन चढ़दे तक हुण होर किन्ना क लड़ लैणगे ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नूं पकड़ लिया जावेगा। ये जदों पिछे हटी है मुगल फौज, अपने खाण पीण दा प्रबंध जिहड़ा है वो फौज विच होण लग पिया। जिवें ये कैंपां विच इकट्ठे होए है,
ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਐ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਏ ਨਵਾਬ ਦੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈਓ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਨਵਾਬ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਤੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਤ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇੜਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਘਰ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਤਾਬੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲ ਕਹੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮਰਾ ਪਦਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਅਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋਂ, ਨਾ ਡਰੋਂ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋਂ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ। ਇਹ ਵਾਕ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਹਜੂਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਆਪ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਜ ਜੂਝ ਮਰੋਂ, ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਔਦ ਨਿਧਾਨ ਬਨੈ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹਨਾ ਏ।
महाराज कहते तां भाई दया सिंह जी कदों तो असीं इस चीज़ नूं लोड़दे सी, अज तुसीं कहने हो चले जाओ, कदाचित भी असीं इस गढ़ी नूं छड्ड के नहीं जावांगे। जदों सतगुरु जी दा इह दृढ़ इरादा वेखिया फिर अंदरों विवेक जागिया। भाई दया सिंह साहब जी ने मन विच सोचिया, मना सेवक बन के हुण बेनती ना कर। सतगुरु जी ने पंजां नूं इह रुतबा दिता है अपने सतगुरु होण दा, इस करके हुण पंजां दे समेत हो करके महाराज जी नूं बेनती करिए। भावें कई इतिहासकारां ने इत्थे लिखिया कि महाराज नूं पंजां प्यारियां हुक्म कीता। साध संगत जी पुत्र किड्डा भी वड्डा हो जाए पर प्यो नूं हुक्म नहीं कदे कर सकदा, पिता नूं सदा बेनती कीती जा सकदी है। भाई दया सिंह साहब जी ने पंजां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ हो करके जदों हजूर दे सामने आ करके फिर फतेह बुलाई है, सतगुरु पातशाह जी महाराज नूं बेनती कीती है। गरीब नवाज पंजां ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ बेनती है कि आप कच्ची गढ़ी नूं त्याग दिओ। आप जी दे नाल कौन कौन जावेगा, इस दा गुरमता बाद विच करांगे। सच्चे पातशाह जी महाराज जे आप इथों चले जावोगे पंथ महाराज फिर भी प्रफुल्लित होवेगा, पर जे आप जी इत्थे शहीद होवोगे सच्चे पातशाह जी महाराज पंथ दा बहुत वड्डा नुकसान हो जावेगा। ये बेनती है महाराज आप दे साजे नवाजे पंथ वल्लों। सच्चे पातशाह जी महाराज उस समय मुस्कुरा करके कहा, भाई दया सिंह जी असीं ना चाहिए सानू कोई शस्त्र कट नहीं सकदा, सानू कोई गोली मार नहीं सकदी, सानू कोई तीर विन नहीं सकदा, पर असीं वाहिगुरू दी रजा विच प्रसन्न हां। हाँ सच्चे पातशाह बेनती है गरीब नवाज सिखी दे भले वास्ते आप दे चरनां विच जोदड़ी कीती है, आप किरपा करके गढ़ी नूं त्याग दिओ। सच्चे पातशाह जी महाराज ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ इस बेनती अगे अपने नेत्र इउं नीवें कर लए जिवें साध संगत कोई दरबारी अपने शहनशाह दे अगे झुकिया होवे। सच्चे पातशाह जी महाराज जो बचन कहे सी ना वो हजूर ने केवल बनौटी कहे नहीं सी होए। चमकौर साहब की गढ़ी दे अंदर खालसे ने उस बचन की परख की। फिर हजूर ने जिहड़ा साध संगत जी गुरुद्वारा गढ़ी साहब है ना, इनू तिलक अस्थान पहला कहा जाता सीगा। सतगुरु पातशाह जी महाराज ने खालसे नूं इत्थे गुरियाई बख्शिश की है गरीब नवाज ने। तिस समय पंजां ਸਿੰਘਾਂ नूं महाराज खड़िया करके आखिया सी, खालसा जी जिथे पंज होणगे कीती अरदास बिरथा नहीं जावेगी, जिथे पंज होणगे साडा रूप होवेगा, जिथे पंज खड़े होणगे उथे मेरा साक्षात स्वरूप तकना असीं आप खुद विच वरतांगे। कीता होया कोई बचन जिहड़ा है वह निष्फल नहीं जावेगा, पंजां दे मुख तो किया होया बचन तत्काल सफल हो जावेगा। जो कहणगे वो कर सकदे आ, जो रचना चाहणगे वो रच सकदे आ। एडी समर्था पंजां नूं बख्श दित्ती गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज। फिर भाई संगत सिंह साहब जी नूं जिन्हां दे नाल तखल्लस लगदा सी, भाई संगत सिंह जी बंगसी साध संगत जी जिन्हां नूं संसार दे लोक नीवीआं जातियां कहिंदे सी, पछड़े होए कहिंदे सी। सच्चे पातशाह जी महाराज वेखो एडा माण बख्शिया। भाई संगत सिंह साहब जी पंजां प्यारियां विच खड़े करके सतगुरु जी ने अपना शाही कलगी तोड़ा हजूर ने बख्शिश कीता। अपनी शाही पोशाक महाराज सच्चे बख्शिश कीती। एक शाही कलगी तोड़ा ही सीस ते रह गया सी, एक पोशाक ही हजूर दे तन ते शाही रह गई सी। महाराज वो भी आप दे खालसे नूं अर्पण कर दित्ती। अपने सिर दी चोटी तो लैके पैर दे अंगूठे तक इत्थे कहे हुए भाई दया सिंह साहब जी नूं बचन कि भाई दया सिंह जी साडा सिर दी चोटी तो लैके पैर दे अंगूठे तक सब कुछ ही खालसे दा है। महाराज सच्चे पातशाह ने अपना आप ही खालसे नूं सौंप दिता। गरीब नवाज सतगुरु जी ने यह शाही कलगी तोड़ा साध संगत जी बख्शिया। फिर हजूर ने परिक्रमा कीतियां पंजां ਸਿੰਘਾਂ दियां ते परिक्रमा करके हजूर ने खालसे नूं मत्था टेक के गुरियाई बख्शिश कर दित्ती। खालसे नूं गुरियाई बख्शण दा थां चमकौर साहब दी ओह कच्ची गढ़ी है जिस दा नाम गुरुद्वारा तिलक अस्थान भी कहा जाता है। सतगुरु पातशाह जी महाराज जदों गुरियाई बख्शिश की है फिर साध संगत जी गुरमता होया है। भाई दया सिंह साहिब भाई धर्म सिंह साहिब जी ये सतगुरु पातशाह जी महाराज दे नाल
ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਢਲਿਆਈ ਹੈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਵੱਦ, ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਵੱਦ। ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਵੋ। ਇੱਕਦਮ ਬੜੀ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਮਸ਼ਾਲ ਚੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਜਿੱਧਰ ਛਾਉਣੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੇ ਜਿੱਧਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨੂੰ, ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਅਨੰਦ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਵਿਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਣਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਚਮਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ ਏ। ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਵਸਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਫਣ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨਾਲ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਸਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਪਏ ਐ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਚੱਕ ਲੈ ਵਸਤਰ। ਡੁੱਲਦਿਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਤੇ ਕੰਬਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਖਫਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਫੜਨੀ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਵੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਸ ਭਗਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ, ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜ ਗਏ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਆ,
ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਨਵੇਕਲੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਆਰਮੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਡਸਨ ਹਾਰਸ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਸ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਸਮਝਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੌਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3-4 ਲੱਖ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 150 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅਜੇ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਬੜੇ ਨਵੇਕਲੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਵੀਨ ਹਥਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਟਨ ਨੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ 40 ਲੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੂਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਨ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਸੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਣਦੇ